आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अमीम शरीफ। पेश है आज की अहम खबरें। ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा कि बेटिंग ऐप्स के बारे में लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि नौजवानों और तलबा को गैर कानूनी बेटिंग ऐप्स, ममनुआ प्ले कार्ड्स, गेमिंग ऐप्स और IPL बेटिंग से दूर रहना चाहिए। इन्होंने बताया कि आदिलाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन के तहत 2 अफराद के खिलाफ सट्टेबाजी का मुकदमा दर्ज किया गया। ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने मंगल के रोज़ आदिलाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन में मुनाकिद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। इन्होंने बताया कि वन टाउन SI अशोक अपने अमले के साथ गश्त कर रहे थे कि काबिल इत्तेमाद मौसूल इत्तला की बुनियाद पर आदिलाबाद के डाइट कॉलेज ग्राउंड में कुछ लोग ऑनलाइन क्रिक बेट 99 ऐप पर IPL सट्टेबाजी खेल रहे हैं। इन्होंने फौरी तौर पर आदिलाबाद डाइट कॉलेज ग्राउंड पहुंचकर कचकंटी गांव के साकिन 24 साल जोगू साई कुमार वल्द पोचन्ना और रामाई गांव आदिलाबाद के साकिन 24 साल शेख साजिद वल्द शेख हनीफ को IPL मैच पर ऑनलाइन शर्त लगाते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान इन सट्टेबाजों ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। ज़िला SP ने कहा कि नौजवानों और तलबा इस खुशफहमी में मुब्तला होकर के वो कम वक्त में बहुत ज़्यादा रकम आसानी से कमा सकते हैं, गैर कानूनी बेटिंग ऐप्स और गेमिंग ऐप्स के आदी हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को खर्जों में डाल रहे हैं। इन्होंने बताया कि ज़िला पुलिस डिपार्टमेंट ऑनलाइन सट्टेबाजी, ताश और गेम्स की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खुसूसी निगरानी कायम की है। इन्होंने ये भी कहा कि IPL क्रिकेट सट्टेबाजी नौजवानों को माली नुकसान पहुंचा सकती है और बिला आखिर खुदकुशी पर मुंतज हो सकती है और नौजवानों को सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि IPL में सट्टेबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस की खुसूसी निगरानी कायम की गई है। इन्होंने ये भी कहा कि वालिदीन को चाहिए कि वो अपने घरों में अपने बच्चों के रवैये पर नज़र रखे और इनकी रोज़ाना की सरगर्मियों पर दरियाफ्त करे और इनके बच्चे रोज़ाना क्या कर रहे हैं इस पर नज़र रखें। इन्होंने खबरदार किया कि क्रिकेट, सट्टेबाजी, ताश खेलने, सट्टेबाजी करने वाले ऐप्स को फ़रोग़ देने, मुनज़्ज़म करने और सट्टेबाजी का इर्तिकाब करने वालों और समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। మనం CI అండ్ SI అండ్ లోకల్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ టీం ఒక ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ నడుస్తుంది, క్రికెట్ బెట్టింగ్ IPL ఉన్నవాడు అది వాళ్ళకి పట్టుకోవడం జరిగింది. దానిలో A1 అంటే షేక్ సాజిద్ ఇతను మొత్తం నడిపిస్తున్నారు. ఆన్లైన్ డబ్బులు తీసుకోవడం ప్లస్ వాళ్ళ ఎవరు గేమ్ ఎవరు ఆడతారు, ఎవరు గెలుస్తారు, ఏ మ్యాచ్ ఎవరు గెలుస్తారు దానిపైన డబ్బులు పెట్టుకోవడం, అది వీళ్ళైతే ట్రాప్ చేశారు. పట్టుకున్నాము. మనం ఈ మెయిన్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకోవడం మనం ఏంటి అంటే రీజన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ చాలా ఎక్కువగా నడుస్తుంది. దానికి మన DG సైడ్ నుండి కూడా చాలా సీరియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా నిన్న కూడా ఒక స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ కూడా ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ అంటే తెలంగాణలో బ్యాన్, గేమింగ్ ఏ ప్రకారం ఆన్లైన్ ఉండొచ్చు, ఆఫ్లైన్ ఉండొచ్చు, తెలంగాణ స్టేట్ బ్యాన్ చేసింది. దాంతో చాలామంది మోసపోయిన తర్వాత చాలా సూసైడ్స్ కూడా కొన్ని మన స్టేట్లో అయినాయి. దానికి ఆపుకోవడం కోసం మనం ఒక సిట్ కూడా ఫామ్ చేశారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్. మన జిల్లాలో కూడా మనం ఇది దృష్టి పెట్టాము దీనిపైన. ఇంకా కూడా మనం వాట్సాప్లో కూడా వైరల్ చేస్తున్నాము. ఎవరెవరు ఇట్లయినా ఆడిపిస్తున్నారు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే గట్టిగా వాళ్ళపైన చర్యలు ఉంటుంది. వాళ్ళకి రిమాండ్ కూడా జరుగుతుంది. మళ్ళీ రౌడీ షీటర్స్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాము. సో దయచేసి ప్రెస్ మిత్రులు కూడా మీ సైడ్ నుండి కూడా మీకు కూడా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే, జనాలకి కూడా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే, ఎవరైనా ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ నడిపిస్తున్నారు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసేయండి. మనం 100% ఇది ఆపుకుంటాము. బట్ మీ ప్రజల సపోర్ట్ కూడా దీనిలో కావాలి. థ్యాంక్ యూ. దీనిలో మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేశారు అతనికి యూజ్ చేస్తారు, లాస్ అయ్యింది. ఆ బెట్టింగ్ అట్లా నడుస్తుంది సార్. దానిలో చాలా మంది మోసపోతున్నారు, కొంతమంది సూసైడ్. మన స్థానికంగా మన లోకల్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి ఈ మట్కా లాంటివి నడుస్తుంది. మట్కా పైన మనం కేసు చేస్తున్నాము.
కలెక్టర్కి కూడా ఆర్డీఓకి కూడా మనం లెటర్స్ రాసాము హౌస్ సీజ్ చేయడానికి. అది కూడా ఫాలో అప్ చేస్తాము. ఎందుకంటే గేమింగ్ హౌస్ కూడా మనం బ్యాన్ చేయవచ్చు, ఆర్డీఓ బ్యాన్ చేయవచ్చు, సీజ్ చేయవచ్చు. అది కూడా లెటర్స్ రాయడం జరిగింది. ఇది కాకుండా మనం ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ లో కూడా వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము. దానిలో జైనత్లో మొన్న పట్టుకునేప్పుడు మన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కూడా సీజ్ చేశాము. మహారాష్ట్రలో 2 ఉన్నారు. అశోక్ సమ్రాట్ గోలు, వాళ్ళ గోలు కొడుకు 2 ఉన్నారు. వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కూడా బ్లాక్ చేయడం జరిగింది. సో మనం అది కేసు చేసి ప్లస్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాంక్స్ కూడా బ్లాక్ అకౌంట్ బ్లాక్ చేస్తాం. మట్కా పైన అంటే అందరికీ అవగాహన ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ గేమ్ విచ్ ఇస్ బ్యాండ్ ఇన్ తెలంగాణ. సో దయచేసి దీనిపైన మీరు వెనుక వెళ్ళకండి. ఎందుకంటే దీనిలో చాలామంది మళ్ళీ చాలా పేదవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళకు కూడా జస్ట్ 100 మంది ఎర్న్ 1000 రూపీస్ వాళ్ళు 500 టీం పైన పెడతారు. సో దీంతో మీరు దూరం ఉండండి, మీ ఫ్యామిలీస్ చూసుకోండి. 100% మనం మట్కాయి కూడా గట్టిగా సీరియస్ చేస్తాం. మళ్ళీ దానికి కూడా ఎక్కడ నడుస్తుంది ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మనకి పంపండి, అది కూడా మనం 100% టైట్ చేస్తాం.